السلام علیکم ناظرین، 4 ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ماس فاروقی اور پیش خدمت ہے خبرنامہ۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ جوہری crafted just for you، معیار اور اعتماد کی روایت، زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں۔ جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائے۔ ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جویلری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں، کوئی یوں ہی نہیں بنتا۔ جوہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں۔ اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جویلری کہیں اور نہ ملے۔ ہر 916 ہال مارک جویلری پر نو میکنگ چارجز، لو ویسٹیج کے ساتھ۔ جوہری اپوزٹ سکسیس اسکول، 7 ٹامس روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اپنی زندگی کے خوشگوار لمحوں کو سجائیں ایک ہی کوہ نور بینکٹ ہال کے ساتھ۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسے دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن میں دلہا اور دلہن کے لیے سیپریٹ ہال، 700 لوگوں تک کی بہترین گنجائش، کوالیفائڈ ٹرینڈ مینجمنٹ، ایکسپیرینس اینڈ ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف، وسیع اور سیکیور پارکنگ، لیڈیز اور جینٹس کے لیے 2 لفٹس کی سہولت آپ کے بجٹ کے مطابق۔ بکنگ پیکیجز ایک کوہ نور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالارجنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومس روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ، ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ، شیخ پیٹ روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ایوان اسمبلی میں بہترین حکمران کون، اس پر بحث۔ کانگریس بدعنوانیوں کا پردہ فاش کرنے کی فراق میں، کانگریس حکومت کے تلخ تجربات کا خلاصہ کرنے BRS مصروف عمل۔ ریاستی نظم و نسق میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں، پچھلی حکومت کے نور نظر عہدیداروں کے تبادلے، احکامات جاری۔ جنگلی جانوروں کے حملوں سے ہلاک ہونے والوں کے ایکس گریشا میں اضافہ، وزیر کونڈا سریکھا نے جنگلات ماحولیات کے عہدے کا لیا جائزہ۔ بنجارہ ہلز پولیس حدود میں خاتون بس کی زد میں آ کر ہلاک، سڑک عبور کرنے کے دوران حادثہ، پولیس مصروف تحقیقات۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تلنگانہ کی نئی اسمبلی تشکیل پا چکی ہے، عوام اپنا فیصلہ دے چکے ہیں۔ اس کے باوجود ایوان اسمبلی میں انتخابی ماحول برقرار دکھائی دے رہا ہے۔ حکمران جماعت کانگریس گزشتہ حکومت BRS کی مبینہ بدعنوانی اور آمرانہ حکومت کو نشانہ بنانے کی کوشش میں ہے۔ دوسری طرف BRS پارٹی بھی کانگریس پارٹی کی گزشتہ حکومت کے خامیوں کو اچھال کر اپنا بچاؤ کرنے میں مصروف ہے۔ حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان یہ رسہ کشی چل رہی ہے کہ کون بہتر حکمران ہے۔ عوام نے آئندہ 5 سال کے لیے تلنگانہ چلانے کی ذمہ داری کانگریس کو سونپی ہے۔ تلنگانہ کی ترقی میں اپوزیشن کو بھی رول ادا کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ دونوں جماعتوں کے درمیان ٹکراؤ سے تلنگانہ کی ترقی ٹھپ ہو کر رہ جائے گی۔ تلنگانہ پر قریب 6 لاکھ کروڑ روپے کا قرض ہے اور کانگریس پارٹی کے 6 گارنٹیز کی عمل آوری ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ 6 گارنٹیز کی عمل آوری کے لیے 2 لاکھ کروڑ روپے کی ضرورت پڑے گی اور حکومت کا خزانہ بھی خالی ہے۔ کانگریس حکومت کے پاس 100 دن ہے۔ حکومت آمدنی کے وسائل پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ گزشتہ حکومت میں جو بدعنوانیاں ہوئی ہیں اس کو منظر عام پر لانے کے اقدامات کر رہی ہے۔ گورنر کے خطبے پر پیش تحریک تشکر پر جس طرح گرما گرم مباحث ہوئے ہیں، اس سے ایسا لگتا ہے کہ مستقبل میں ایوان میں ایسا ماحول ہی دیکھنے کو ہی ملے گا۔ حکومت نے مزید 2 دن اجلاس چلانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ عوام کے سامنے ریاست کی معاشی صورتحال اور برقی استعمال پر
गुज़िश्ता हुकूमत के दावे को आवाम के पास रखा जाए। चहारशंबे से दोबारा शुरू होने वाले असम्बली इजलास में हुकूमत मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी और माशी सूरत हाल पर वाइट पेपर जारी करने का मंसूबा रखती है। इन हालात में अवाम के मसाइल पर बहस का कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक बात कहना ज़रूरी है कि इस बार असम्बली में मजबूत अपोजिशन होने की वजह से हर एक को बोलने का मौका मिल रहा है। उम्मीद है कि हुकूमत और अहम अपोजिशन के दरमियान इस रस्सा कशी में मुस्तकबिल में अवाम का कुछ न कुछ फ़ायदा हासिल होगा। आरबीआई के साबिक गवर्नर रघुराम राजन ने इतवार को वजीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी जुबली हिल्स रिहायशगाह पर मुलाकात की। रघुराम राजन, जो मरकजी हुकूमत के साबिक चीफ फाइनेंशियल एडवाइज़र भी रह चुके हैं, ने अपने तजुर्बात पर वजीर आला रेवंत रेड्डी के साथ तबादला ख्याल किया। रियासत की मौजूदा माशी सूरत हाल और रियासत की माशी तरक्की के लिए अपनाई जाने वाली हिकमत अमलियों पर भी तबादला ख्याल किया गया। माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए बहुत सी तजावीज़ पेश की गईं। इस मुलाकात में नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, वजीर IT व उमूर कानून साज श्रीधर बाबू और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, स्पेशल फाइनेंस सेक्रेटरी राम कृष्णा राव और वजीर आला के सेक्रेटरी शीशाद्री भी मौजूद थे। वजीर आला रेवंत रेड्डी 21 दिसंबर को कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करेंगे। ज़िले कलेक्टर्स के साथ वजीर आला का ये पहला इजलास होगा। इस इजलास में अराजी तनाज़ात और दीगर अराजी मसाइल और कुलदार किसानों की निशानदही से मुताल्लिक़ तफसीलात के साथ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने की हिदायत दी गई हैं। इस इजलास में नए राशन कार्ड्स की इजराई, महालक्ष्मी स्कीम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस इजलास में अहम मौजू धरानी से पैदा होने वाले मसाइल, रैतु बंधु में कुलदार किसानों को रकम की इजराई के इक़दाम, कर्ज माफ़ी से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया जाएगा। हुकूमत ने इंतज़ामी मशीनरी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ करते हुए पिछली हुकूमत के कई नूर नज़र रहे IAS अहदेदारों के तबादले कर दिए हैं। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बलदी नज़्म व नस्क, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डिपार्टमेंट अथॉरिटी, फुल एडिशनल चार्ज डायरेक्टर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार का तबादला कर दिया गया है और उन्हें राहुल बजाज की जगह स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू डिज़ास्टर मैनेजमेंट मुकर्रर कर दिया गया। मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर व सीवरेज बोर्ड दाना किशोर का तबादला करते हुए उन्हें बलदी नज़्म व नस्क का स्पेशल चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। उन्हें मुकम्मल जायद जिम्मेदारियों के साथ कमिश्नर व डायरेक्टर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हमडा की जिम्मेदारी भी दी गई है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की जानिब से जारी करदा हुक्मनामे में 11 IAS अहदेदारों के तबादले करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। सेक्रेटरी बराए वजीर आला राहुल बजाज का तबादला करते हुए उन्हें सेक्रेटरी JAD मुकर्रर किया गया है। वो इस ओहदे पर V शीशाद्री को जायद जिम्मेदारियों से सुबुकदोश करेंगे। सेक्रेटरी बलदी नज़्म व नस्क सुदर्शन रेड्डी का तबादला करते हुए उन्हें दाना किशोर की जगह मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर व सीवरेज बोर्ड मुकर्रर किया गया। जिन दीगर अहदेदारों के तबादले किए गए हैं उनमें अरवी किरमान, V करियोना, डॉक्टर K श्रीदेवी और दूसरे शामिल हैं। कांग्रेस हुकूमत रियासत में बरक़ी इस्तेमाल और माशी सूरत हाल पर वाइट पेपर जारी करने की तैयारी में मसरूफ़ है। वहीं दूसरी तरफ कालेश्वरम प्रोजेक्ट में हुई बदउनवानी और मिडी गुड्डा बैरेज के सुतून ज़मीन में धंसने के बारे में गुज़िश्ता हुकूमत पर शिकंजा कसने की भी तैयारी कर रही है। इतवार के दिन वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने महकमे आबपाशी के अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए मिडी गुड्डा प्रोजेक्ट के वाक़े पर अहदेदारों के साथ तबादला ख्याल किया। इसके अलावा किसानों को दूसरी फसल के लिए दिए जाने वाले पानी के बारे में भी तफसीलात हासिल की। दूसरी फसल के लिए कितने पानी की ज़रूरत होगी और कितने एकड़ अराजी को पानी फराहम करना है,
اس پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریاستی وزیر کونڈا سریکا نے وزیر ماحولیات، جنگلات اور انڈومنٹ کی حیثیت سے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ اتوار کے دن سیکریٹریٹ میں اپنے چیمبر میں انہوں نے اپنے عہدے کا جائزہ لیا۔ انہوں نے جائزہ حاصل کرتے ہی جنگلی جانوروں کے حملوں میں ہلاک ہونے والوں کے ایکس گریشا کی رقم میں اضافے کا فیصلہ لیتے ہوئے احکامات پر دستخط کر دیے۔ وزیر موصوف نے مختلف تہواروں کے لیے دیگر ریاستوں سے ہاتھیوں کو لانے کے فائل پر بھی دستخط کیے۔ اس موقع پر کونڈا سریکا نے ماحولیاتی آلودگی پر مبنی پوسٹر کی رسم اجرا انجام دی۔ اس کے بعد محکمے کی کارکردگی سے متعلق جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس میں کونڈا سریکا نے کہا کہ ریاست میں ہریالی میں اضافہ کرنے کے اقدامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی ہے کہ ہم لوگ پرجا سیوک کی طرح کام کریں گے۔ اس موقع پر محکمے کے دوسرے عہدیدار بھی موجود تھے۔ کانگریس پارٹی کے رکن کونسل جیون ریڈی نے کہا کہ پی وی نرسمہا راؤ سے متعلق ہریش راؤ جس طرح کی محبت دکھا رہے ہیں وہ حیران کن ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خود کو تحریک کہنے والے بی آر ایس پارٹی 7 منڈلوں کو آندھرا میں ضم کرنے کے دوران خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ بی آر ایس پارٹی صرف مفاد پرست سیاست کرتی ہے، تقسیم بل کے حقوق حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ فضول تنقید کرنا بند کر دینا چاہیے۔ بی آر ایس پارٹی نے کالیشورم کو سیاحتی مقام میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کالیشورم پروجیکٹ میں ہوئی بدعنوانی کی تحقیقات کرانے کے فیصلے کا وہ خیر مقدم کرتے ہیں۔ بی آر ایس پارٹی کے رکن اسمبلی ڈی سرینواس نے کہا کہ سابق وزیر اعلیٰ پی وی نرسمہا راؤ کانگریسی ہیں لیکن ان کی سمادھی دہلی میں موجود نہیں ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس کے رکن کونسل جیون ریڈی کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیلر برقی پلانٹ اور 7 منڈلوں کو مرکز کے حوالے کرنے کا جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ بالکل جھوٹ ہے، لیکن اس فیصلے کے خلاف مخالفت اور احتجاج کرنے والی پارٹی بی آر ایس ہی تھی۔ اس وقت راجیہ سبھا میں 80 ارکان کانگریس کے تھے لیکن تلنگانہ کے ساتھ ہو رہی ناانصافی کو دیکھتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس اور بی جے پی نے مل کر تلنگانہ کے 7 منڈلوں کو آندھرا کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے جیون ریڈی سے کہا کہ ہریش راؤ پر اس طرح کی تنقیدیں کرنے سے ان کو وزیر کا عہدہ مل جائے گا۔ وقفے کے بعد دوبارہ استقبال ہے۔ کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کے انتقال پر حکومت نے اتوار 17 دسمبر کو ایک روزہ قومی سوگ منانے کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں تمام ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کے چیف سیکرٹریز و متعلقہ حکام سے کہا گیا ہے کہ وہ تمام عمارتوں پر لہرا رہے قومی پرچموں کو سرنگوں کر دیں۔ مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کردہ ان احکامات پر اتوار کے دن تمام قومی پرچموں کو سرنگوں کر دیا گیا۔ حکومت کی جانب سے بطور احترام کوئی سرکاری تقریب منعقد نہیں کی گئی۔ ایئر فورس اکیڈمی کی جانب سے مشترکہ گریجویشن پریڈ منعقد کی گئی۔ ڈونڈیگل میں منعقد ہوئی پریڈ میں مہمان خصوصی کے طور پر وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے شرکت کی۔ اس پریڈ میں 213 نوجوان پائلٹس نے حصہ لیا جنہوں نے فضائی کرتب بھی دکھائے۔ ان کے ہمراہ دیگر ممالک کے فوجی عہدیداروں نے اس مشق میں حصہ لیا۔ پی سی 7 کے تربیتی ایئر کرافٹ سوقیا 30 سارنگ ہیلی کاپٹر کے ذریعے کیے گئے کرتب کو کافی پسند کیا گیا۔ تربیت مکمل کرنے والے کیڈٹ کو راج ناتھ سنگھ نے مبارکباد پیش کی۔ کہا کہ آپ لوگوں نے اپنے افراد خاندان سے دور رہ کر یہ تربیت حاصل کی ہے اور آپ لوگوں پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہ ملک کے وقار اور سلامتی کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی نئے تجربات کا سامنا کرنا ہوگا، ٹیکنالوجی کے مطابق خود کو اپڈیٹ بھی کرنا ہوگا۔ حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں خواتین کو معاشی طور پر سہارا دینے اور انہیں خود مکتفی بنانے کے
कई एक इकदाम किए जा रहे हैं। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने छावनी डिवीजन के GHMC गुड्डी बाउली कम्युनिटी हॉल में टेलरिंग कोर्स मुकम्मल करने वाले खवातीन में 35 सालार सिलाई मशीनें तकसीम की। उन्हें मशीनों के साथ टेलरिंग मटीरियल भी मुफ्त तकसीम किया गया। रुकन असम्बली ने तरबियत याफ्ता खवातीन की जानिब से सिलाई से मुताल्लिक़ एक नुमाइश का भी मुशाहिदा किया। इस मौके पर कॉरपोरेटर अब्दुलसलाम शाहिद, हल्के मलकपेट में खवातीन की इंचार्ज नाज़िमा, मजलिस के मकामी कायदीन, सुदर व मुअतमदीन, सरगर्म कारकुन और अवामी बड़ी तादाद मौजूद थी। खवातीन को बाइख्तियार बनाने अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला की कोशिशों की सताइश की गई और सदर मजलिस का शुक्रिया अदा किया गया। काला पत्थर पुलिस हदूद के इलाके मक्का कॉलोनी में फर्नीचर के एक स्टोर में आग लगने से सारा स्टॉक जलकर खाकिस्तर हो गया। तफसीलात के मुताबिक हफ्ता और इतवार के दरमियानी शब फर्नीचर स्टोर के मालिक को पड़ोसियों ने इत्तला दी कि इनके स्टोर से धुआं निकल रहा है। जब वो फर्नीचर स्टोर पहुंचे तब तक सारा स्टोर आग की लपेट में आ चुका था। फायर ब्रिगेड ने मकाम वाक़या पहुंचकर आग बुझा दी, लेकिन आग लगने की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। इस वाक़े की इत्तला पर मुतअल्लिक़ा रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने डिवीज़न के कॉरपोरेटर्स के हमरा पहुंचकर तफसीलात हासिल की। काला पत्थर पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया है और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। बंजारा हिल्स पुलिस हदूद में इतवार के दिन एक खातून बस की जद में आकर हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक होटल पार्क हयात में सिक्योरिटी गार्ड की हैसियत से काम करने वाली 35 साला चंद्रा कला, जो वनस्थलीपुरम की रहने वाली थी, इतवार के दिन सुबह के औकात में LV प्रसाद हॉस्पिटल के पास सड़क अबूर करने के दौरान बस की जद में आ गई और मौके पर ही हलाक हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़या पहुंच गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। ऐवान असेंबली में बेहतरीन हुक्मरान कौन, इस पर बहस। कांग्रेस बदउनवानियों का पर्दा फाश करने की फिराक में।
कांग्रेस हुकूमत के तल्ख तजुर्बात का खुलासा करने BRS मसरूफ अमल। रियासती नज़्म व नस्ख में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां, पिछली हुकूमत के नूर नज़र ओहदेदारों के तबादले, अहकामात जारी। जंगली जानवरों के हमलों से हलाक होने वालों के एक्स ग्रिशा में इजाफा, वजीर कोंडा सुरेखा ने जंगलात माहौलियात के ओहदे का लिया जायजा। बंजारा हिल्स पुलिस हुदूद में एक खातून बस की जद में आकर हलाक, सड़क अबूर करने के दौरान हादसा, पुलिस मसरूफ तहकीकात। नाज़रीन, खबरनामा यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। अपने मेज़बान मास फारूकी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।